Hello everyone, myself Sujata Dilip Patil, English subject teacher from PV Kanya Shala Pune. Welcome in my online class, Learn with Sujata. Dear students, how are you? I hope you are fine. Today we are going to learn a lesson from our 9th standard English textbook, Unit 3, Subunit 3.4. The name of the lesson is Think Before You Speak. थिंक बिफोर यू स्पीक म्हणजे काय तर बोलण्यापूर्वी विचार करा. आपण काय बोलतो ते बोलण्यापूर्वी विचार करा. आपण काय करतो तर आधी बोलतो आणि मग विचार करतो आणि मग जे काय बोललो त्याचा विचार करत बसतो की आपण बोललो ते बरोबर आहे का, किंवा असे बोलायला हवे होते का, त्याऐवजी असे बोलायला नको होते, त्याऐवजी आपण बोलण्यापूर्वी विचार करणं हेच योग्य नव्हे का, होय की नाही. तर या पाठातून आपणास हाच मोलाचा संदेश मिळतो की बोलण्यापूर्वी विचार करा. लेट अस सी द लेसन. Man was meant to listen more and talk less. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. Imagine how we would have looked, how strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. म्हणजे मनुष्याने जास्त ऐकावे आणि कमी बोलावे म्हणून थोर विचारवंत बेंजामिन यांनी म्हटले आहे की निसर्गाने मानवाला 2 कान आणि 1 तोंड दिले आहे. म्हणजेच माणसाने कमी बोलावे आणि जास्त ऐकावे. माणसाने जास्त बोलावे आणि कमी ऐकावे असे असते तर त्याला 2 तोंडे आणि 1 कान दिले नसते का. बघा जरा कल्पना करा बरं की दोन्ही बाजूला 2 तोंडे आणि मध्ये 1 कान, किती विचित्र दिसले असते नाही का. And mind you, the ears are like funnels, open all the time. There is no door with which you can close them. Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. There is secondly the fence of the 2 lips. Before a word can be spoken, it has to pass, it has to pierce through these 2 walls, through these 2 fences. Therefore, we must think at least twice before we utter a word. म्हणजे लक्षात घ्या, कान हे नेहमी नरसाळासारखे आहेत, कायम उघडे. तुम्ही बंद करू शकाल असे त्यांना दार नसते. उलट तुम्हाला एक शब्द जरी बोलायचा असला तरी त्याला 2 भिंतींमधून किंवा 2 कुंपणांमधून जावे लागते. पहिले कुंपण म्हणजे दातांच्या 2 ओळी आणि दुसरे कुंपण म्हणजे 2 ओठांचे. म्हणून शब्द उच्चारण्यापूर्वी निदान 2दा तरी आपण विचार करायलाच हवा. A very wise man once remarked that one of unspoken word you are a master. Of the spoken word you are a slave. Once you have spoken a word you cannot get it back. Do what you will. Therefore, you must be very careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. एका सुज्ञ माणसाने म्हणले आहे की न बोललेल्या शब्दांचे तुम्ही मालक असता, परंतु बोललेल्या शब्दांचे तुम्ही गुलाम असता. एक अतिशय सुंदर विचार करण्यासारखा हा विचार इथं मांडलेला आहे. पहा, एकदा उच्चारलेले शब्द तुम्ही परत माघारी घेऊ शकत नाही, होय की नाही. म्हणून बोलण्याविषयी आपण अतिशय सतर्क असले पाहिजे. What are unspoken words? They are things you want to say but remain unsaid, as thoughts in your mind. Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. न बोललेले शब्द याचा अर्थ काहीतरी सांगायचे असते, ते सांगायचे राहून जाणे. बऱ्याच वेळा आपणास काहीतरी सांगायचे असते पण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने ते सांगायचे राहून जाते, म्हणजे न बोललेले शब्द. म्हणजेच एकदा शब्द जे आपण बोलतो ते आपण परत घेऊ शकत नाही.
एकदा बोललेला शब्द आपण परत घेऊ शकत नाही किंवा त्यात कोणताही बदलही करू शकत नाही. A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend, and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? The wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and a pen. He said to the young man, Write down on this paper all the harsh things you said to him. The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. एकदा एक तरुण मनुष्य त्याच्या गुरुकडे गेला आणि त्याला म्हणाला की मी माझ्या मित्राला अतिशय कठोर आणि निष्ठुर शब्दामध्ये बोललो आहे. माझ्या त्या शब्दांनी तो मित्र दुखावला असण्याची शक्यता आहे. आता मला माझी मैत्री तुटणार असे वाटत आहे. यावर मी काय करू? त्यावर त्या गुरूंनी त्याला एक कोरा कागद आणि एक पेन दिला आणि सांगितले की तू जे जे त्याला बोललास ते सर्व या कागदावर लिहून काढ. त्या तरुणाने गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे ते कागदावर लिहिले आणि कागद गुरूंना दाखविला. Now tear up this sheet of paper into as many small bites as you can, the wise teacher said. Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. Throw these bites out of the window, teacher told him. That was easily done. It was a windy day and the tiny bites were scattered far and wide even as the young man watched. Now go out into the street and collect as many bites of the paper as you can, the teacher ordered him. म्हणजे गुरुने तो कागद त्याला परत देत सांगितले की आता हा कागद फाड आणि त्याचे जितके बारीक तुकडे करता येतील तितके बारीक बारीक तुकडे कर. त्या तरुणाने त्या कागदाचे क्षणार्धात 100हून जास्त तुकडे केले. त्यावर गुरूंनी सांगितले की ते सर्व तुकडे खिडकीतून बाहेर फेकून दे. त्या तरुणाने ते सर्व तुकडे खिडकीतून बाहेर फेकून दिले. वाऱ्यामुळे त्या कागदाचे तुकडे दूरवर जाऊन पडले. गुरूंनी आता त्याला आज्ञा केली की जा आणि तुला शक्य होतील तेवढे ते कागदाचे तुकडे गोळा करून आण. The young man was taken aback. But, that will be difficult, he stammered. It will be difficult indeed, but do give it a try, the teacher suggested. The young man went out. He returned half an hour later, exhausted. He told not been able to get hold of a single torn bite from the paper he had torn up just a while earlier. म्हणजे तो तरुण गोंधळला आणि म्हणाला, ते अवघड आहे. गुरु म्हणाले, हो खरं आहे, ते अवघड आहे, पण प्रयत्न तर कर. त्यावर तो तरुण बाहेर गेला आणि अर्ध्या तासाने दमून भागून थकून परत आला. त्याने फाडून दिलेल्या कागदांच्या तुकड्यांपैकी एकही कागद त्याला परत मिळवता आला नाही. This is what happens with the spoken word, the teacher said to him. Once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. म्हणजे गुरु म्हणाले, हे खरंच अवघड आहे. हे माहीत असूनही गुरुने त्याला कागदाचे तुकडे गोळा करायला सांगितले होते, कारण त्यांना यातून अतिशय महत्त्वाचा संदेश द्यायचा होता. अतिशय महत्त्वाची अशी एक शिकवण त्याला आपल्या शिष्याला द्यायची होती की बोललेल्या शब्दांचं हे असं होतं बघ. एकदा उच्चारलेला शब्द मागे घेणं कठीणच असतं, म्हणून बोलण्यापूर्वी विचार करायला शिका, असा संदेश आपल्याला या पाठातून मिळतोय. Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Many were the youths whose lives influenced for the better. Socrates counseled the disciples to keep their mouths shut and speak only when absolutely necessary. O wise one, how many we know when it is right to speak? They asked him. Open your mouths to speak only after you
have asked yourself 3 questions and received an affirmative answer to each of the 3, replied Socrates. म्हणजे सॉक्रेटिस हा एक अतिशय प्राचीन असा विचारवंत आहे. त्यांच्या प्रभावाने अनेक जणांची आयुष्य अधिक चांगली झाली आहेत. सॉक्रेटिस आपल्या शिष्यांना सांगायचे की आवश्यक आणि गरज असेल तेव्हाच बोला, अन्यथा तोंड बंद ठेवा. त्यांच्या शिष्याने त्यांना विचारले की बोलण्यासाठी योग्य वेळ केव्हा आहे असं समजायचं. त्यावर सॉक्रेटिस सांगतात की स्वतःला 3 प्रश्न विचारा आणि त्या प्रश्नांची सकारात्मक म्हणजेच होकारात्मक उत्तरं मिळाली तरच बोला. What were the 3 questions? The first question we must ask ourselves before we speak is it true? If we are not sure about the veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. When we utter words carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. The second question to ask is it pleasant? Many are the empty remarks and vain statements that people make in idleness to hurt others. It is better that these unpleasant words remain unspoken. The third question, according to Socrates, is it useful? Is our statement going to benefit the listener? Will our words bring comfort to someone? Are we likely to help someone with what we say? Only in that case should we go ahead and speak. म्हणजे तर हे 3 प्रश्न कोणते आहेत? तर सॉक्रेटिस सांगतात, पहिला प्रश्न, हे खरे आहे का? म्हणजे आपण जे बोलणार आहोत त्याचा सत्यतेविषयी आपणास खात्री असेल तरच बोला, अन्यथा न बोललेलं बरं. दुसरा प्रश्न असा आहे, ते आनंददायक आहे का? म्हणजेच काही वेळा आपण जे बोलतो त्यामुळे दुसऱ्यांना दुखावले जाते आणि दुसऱ्यांना दुखावण्यासाठी किंवा त्रास देण्यासाठी निरर्थक शब्द वापरणे योग्य आहे का? तर नाही. असे करण्यापेक्षा न बोलणेच योग्य. आता तिसरा प्रश्न असा आहे की ते उपयोगी आहे का? म्हणजेच आपण जे बोलतो ते ऐकणाऱ्याला फायदेशीर आहे का? आपल्या बोलण्यामुळे कोणाला मदत होणार असेल तर नक्कीच बोलावे. जेव्हा या 3 प्रश्नांची उत्तरे हो असे येतील तेव्हाच बोलले पाहिजे असे सॉक्रेटिस सांगतात. एकंदरीतच या पाठातून आपणास शब्दांचे महत्त्व आणि एक उत्तम वक्ता बनण्यासाठी काय करावे हीच शिकवण मिळते. म्हणजेच बोलण्यापूर्वी विचार करावा किंवा विचार करून बोलावे हाच मोलाचा संदेश या पाठातून आपल्याला मिळतो. I hope you understood this lesson and also you must have enjoyed this lesson a lot. We will meet in our next lesson. Thank you.